Allah. Bank Syariah Indonesia. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa yang kami hormati para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Ke Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat kembali hadir dalam keistiqomahan kita dalam program kajian Kitab Al-Hikam, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, yang disiarkan langsung dari Masjid Raya At-Taqwa Cirebon. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-197 dengan pembahasan seputar nafsu adalah penyakit. Untuk itu, mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يؤلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأولياء الصالحين مشاركة والشيخ سنة وجل حبيب درس القدر محمد سعيد ثم إلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح الشحن. شيخنا وشيخكم والدينا وإخواننا كل من حضر في هذا المسجد والمنفكين والمتبرئين المحسنين المستمعين المشاهدين. أصيفتح علينا وعليهم فتح العارفين واغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم وطول أمرنا ومرهم في الطاعة والصحة والعافية واسع أرزاقنا ويقضي حاجاتنا وحدهم وبلي أملنا أمانا ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متصلة مع الحفظ مع الإثبات من الزلات والخطايا في الندى في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti, sungguh Allah Maha Tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim al-mannan alladhi akrama man syaa min ibadihi bi anwa'in ni'am فأعانهم على شكرها وجعله من الشاكرين فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على شكر نعمك أعنا يا ربنا على شكر نعمك وكما أنعمت علينا بنعم يا ربنا فزدنا منها أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد
yang sangat kami cintai. Kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa, para pendengar, hadirin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Saat ini waktunya kita untuk terus, waktunya kita untuk serius di dalam mensyukuri nikmat Allah setelah diuji oleh Allah, dan semoga kita termasuk orang yang lulus di dalam ujian. Allah beri ujian selama 2 tahun lebih hingga kita tidak bisa mengadakan acara semacam ini. Hari ini dimudahkan oleh Allah. Semoga bersama dibukanya kembali majelis ini, dibuka segala kebaikan untuk kita semuanya, dibuka segala pintu kemuliaan untuk kita, dan Allah berikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin. Allah angkat sisa-sisa wabah yang ada dan diganti dengan rahmatnya. Mari kita syukuri dengan kita serius di dalam mengadakan acara semacam ini. Ini acara mendekatkan diri kepada Allah. Kita syukuri dengan serius di dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kebaikan kita. Jika sebelum pandemi kita datang sendiri, hari ini aku harus datang berdua, minggu depan bertiga, dan seterusnya. Mari kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah menggunakan kesempatan segala sesuatu apapun yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk yang Allah ridhai. Dengan itulah Allah akan abadikan nikmat tersebut, dan ditambah oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Insyaallah terbebas dari wabah. Adapun saudara-saudari kita yang selama 2 tahun ini ada yang kembali kepada Allah, dan berita sampai kepada kita kalau mereka kena COVID, maka yakini bahwasanya COVID adalah ta'un, wabah, dan siapapun yang mati kena wabah, matinya mati syahid. Enggak perlu malu dengan saudara yang meninggal dengan COVID. Cuman kadang orang malu menyebut saudaranya mati COVID, sehingga dia ragu-ragu mengatakan COVID, pakai tambahan di COVID kan. Tidak, COVID mati syahid, mati syahid ta'un, tak usah malu, mati syahid akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa sih mati syahid? Mati yang telah diampuni oleh Allah. Dari saat dia dicabut nyawanya, terbebas daripada hukuman Allah, dan ada kabar gembira akan bisa memberikan pertolongan kepada sanak kerabat dan saudaranya. Tapi nggak boleh minta, nggak bisa minta, ya Allah matikan aku dengan COVID, nggak boleh juga begitu. Semoga Allah memberikan kepada kita fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, selamat lahir batin, sanak kerabat kita selamat yang telah kembali kepada Allah. Banyak diantaranya para pejuang-pejuang para pejuang yang selama ini Masya Allah sering kita lihat wajah-wajah beliau-beliau, di samping rajin berjuang, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin, Allah sayang kembali kepada Allah. Sekarang menikmati segala kebaikan yang pernah mereka lakukan di saat di dunia. Sesaat nyawanya dicabut, saat itulah mereka menemukan kenikmatan yang luar biasa. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah kita, bagaimana wafat kita nanti, kematian kita nanti gimana. Memohonlah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kelak husnul khatimah, setelah panjang umur, setelah banyak berbekal, setelah banyak amal, Allah matikan kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Baik, alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis ini. Yuk kita serius, yang khusyuk niat. Kita kembali perbaharui niat kita, datang ke tempat ini niat karena Allah. Dan kita harus yakini bahwasanya ini taman surga Allah, dan harus kita yakini bahwasanya di sinilah tempat keridhaan Allah, dan harus kita yakini bahwasanya bersama perkumpulan semacam ini rahmat Allah turun,
Maka yang punya keluh kesah, kesedihan, kesusahan apapun hadirkan saat ini dan memohonlah ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini angkat wabah dari kami, bersama kemuliaan majlis ini hilangkan kesusahan kami, bersama kemuliaan majlis ini hilangkan kefakiran kami, bersama ke majlis ini ya Allah beri kepada kami segala kebaikan. Mohon yang banyak kepada Allah, karena tempat ini tempat penuh rahmat, didoakan oleh malaikat dan dikabul oleh Allah. Dalam banyak riwayat kabar gembira tentang kehadiran orang di majlis semacam ini. Allah bersumpah dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah bahwasanya Allah mengampuni, Allah memberikan rahmat semua yang ada di tempat semacam ini. Termasuk yang semoga tergolong yang hadir, yaitu beliau-beliau yang hadir dengan hatinya. Jasadnya enggak bisa, jauh di sana, tapi hanya menyaksikan melalui layar televisi atau mendengarkan dari radio, maka sesungguhnya hatinya ikut hadir. Semoga mereka juga tergolong orang-orang yang menghadiri majlis taklim, majlis mulia taman surga, yang diampuni oleh Allah dan dilimpahkan kepada mereka kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah, yaitu kitab Mukhtasar Abi Suja atau kitab kitab takrib. Kita sudah sampai kepada faslun fi ahkamil khiyar, masalah bisnis dagang khiyar. Khiyar itu adalah hak pilih bagi seorang penjual atau pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fi dharaini amin. Sampai kepada faslun fi ahkamil khiyar, ini fasal tentang hukumnya khiyar, hak penjual atau pembeli untuk membatalkan transaksi. Indahnya di dalam Islam, pada dasarnya hendaknya transaksi kita kepada sesama itu didasari tolong menolong. Kalau niat kita benar dasar tolong menolong, maka sesungguhnya biarpun kelihatannya kita dapat duit, tapi sesungguhnya kita mendapatkan pahala dari Allah. Hakikat tolong menolong, saya memerlukan barang, Anda menjual, Anda menolong saya. Hakikatnya semacam itu. Dan jangan dirubah menjadi arena cekik mencekik. Makanya diharamkan di sana adalah jual beli yang tidak beraturan, tidak memenuhi peraturan syariat. Berbohong tidak boleh dalam transaksi jual beli. Maka di situ ada syarat-syarat jual beli, syarat barang yang dijual belikan harus begini ada. Dan sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Itu semua agar kita tidak masuk wilayah kerakusan dan agar kita tetap berada di wilayah kerinduan dalam bertransaksi untuk tolong menolong saudaranya. Sehingga kalau orang menghidupkan hatinya dengan kesadaran ini, nggak ada orang berbohong, nggak ada misalnya kedelai bagus taruh di atas, yang jelek ditaruh di dalam, nggak ada. Nggak ada jual susu ditambah air biar tambah banyak, nggak ada. Karena dasarnya dasar benar, sehingga biarpun katanya cari duit tapi nilai pahala. Di antaranya adalah indahnya akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah ini. Al-bayyi'ani, kata Imam Abu Suja menukil hadis ini. Jadikan nas atau matan kitab Al-Bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ini dikutip atau iktibas dari hadis Nabi. Al-Bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ini disebut dengan khiyar majlis, hak pilih penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selagi mereka masih berada di majlis, di tempat transaksi. Ini harus dipahami dan harus paham kita. Ada khiyar ini adalah jaminan agar kita semuanya itu adalah tidak berbohong dan tidak membohongi. Jadi kalau kita jual beli, maka
Nabi mengatakan al-bai'ani, dua orang yang bertransaksi jual beli ini bil khiyari, mereka dua-duanya punya hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Kapan itu? Malam yatafarraqa, selagi mereka masih belum berpisah, masih di majelisnya. Artinya kalau masih di dalam majlis, misalnya kita lagi jual beli begini, kok kita masih ngobrol begini, bisa saja tiba-tiba kami mengatakan, bang, kita batal, nggak usah, nggak jadi jual beli. Dan kita harus menerima kalau ada orang begitu. Syariat mengizinkan kok. Karena apa? Ini menolong saudaranya yang tadi membeli itu, ternyata mungkin setelah itu dia berpikir ada hal yang lebih penting untuk dibeli, maka dibatalkan jual beli saat ini. Nggak boleh marah. Oh, sekarang kan kejahatan yang dipupuk pakai DP, batal DP-nya hilang, kan begitu. Padahal di saat sudah transaksi sekalipun ada khiyar, sudah oke. Cuman selagi masih di majelis, belum berpisah, maka siapapun boleh membatalkan, baik pembeli atau penjual. Penjual sudah dijual barangnya, penjual sudah menjual barangnya, tapi pembeli masih ada di tempat yang sama, belum berpisah. Maka pembeli bisa berkata begini, Pak, batal deh jual belinya. Orang muslim mukmin tidak boleh marah. Kalau marah pasti karena kebodohan, tidak ngerti syariat Islam. Tapi kalau sudah berpisah, nggak ada lagi khiyar, angkat ke mahkamah, nggak bisa. Jadi kalau sudah berpisah, selesai. Barang menjadi milikku, harta, uang menjadi milik anda. Ya gitu, kalau sudah berpisah. Nah, ini namanya khiyar majlis. Subhanallah, ada khiyar indah. Jadi mungkin orang tuh jual beli itu waktu itu karena kalut lalu beli, atau karena terpesona dengan omongan lalu beli. Padahal setelah itu dia nyesel. Dan Nabi mendoakan rahimallahu rajulan, Allah berikan kasih sayang seorang laki-laki samhan. Samhan itu adalah orang yang gampang, orang yang mudah. Idza ba'a idza ishtara, kalau jual beli, wa idza ba'a ishtara, kalau jual beli. Oh, kama qala Rasul. Jadi orang yang baik itu dalam transaksi itu yang gampang. Kalau ternyata ngelihat pembeli kok kayak nyesel, batalin, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nanti insya Allah belilah. Ya, nanti beli ke sini ya. Sekarang nggak jadi, nggak apa-apa. Oh, sekarang disentuh aja kadang marah. Jangan nyentuh, nggak beli. Wah, ini. Cuman memang ada orang bikin kesel, bolak-balik doang, nggak beli beneran ya. Ya, maksudnya begini loh ya. Kita itu transaksi jual beli dalam irama tolong menolong. Tetaplah kita di dalam wilayah tolong menolong. Jangan berubah menjadi wilayah cekik mencekik. Biasanya orang itu kalau lari dari khiyar begini, itu dia telah menjual barang yang punya cacat. Biasanya biar cepat pergi saya, nanti ketahuan, nanti batal nanti. Oh ya, mana pergi, alhamdulillah pergi, cepat lari. Berarti dia ingin membohongi saudaranya. Saudaranya itu siapa? Umat Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafaqqar. Khiyar itu ada 3 dalam transaksi jual beli. Yang pertama ada khiyar majlis, kemudian nanti ada khiyar syarat. Insya Allah kita baca pertemuan yang akan datang. Itu adalah khiyar al-aib. Kalau ada aib boleh membatalkan. Jadi khiyar ini subhanallah, keindahan transaksi itu adanya khiyar. Khiyar hak bagi sang pembeli atau sang penjual untuk membatalkan transaksi, namanya khiyar. Tapi kalau sudah terpisah, nah ini dibahas oleh para ulama zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu kan transaksi ada depan begini, kalau pakai telepon bagaimana? Dijawab, selagi teleponnya belum ditutup, Anda boleh membatalkan transaksi. Begitu. Ini adalah masalah khiyar majlis. Semoga ini membuka wawasan kita dan sekaligus hati kita. Kalau jual beli tiba-tiba kok ada pembeli kok membatalkan, nyesel, maka jangan dipaksa, kembalikan. Bahkan hebat lagi kalau Anda masih mengizinkan mengembalikan, biarpun misalnya sudah keluar daripada khiyar, sudah dibawa pulang, atau ini dikembalikan. Kenapa? Dia menyesal. Kalau dia sudah pulang lalu mengembalikan, kita boleh menolaknya karena sudah keluar dari majlis, keluar dari tempat yang tempat transaksi dia pergi. Kalau dia kembalikan, kita boleh nggak mau dong, sudah kamu bawa pulang. Cuman kalau kita melihat wajahnya, wajah nyesal, alangkah indahnya kalimat, oh iya Pak, nggak apa-apa. Dan kita menemukan orang begitu.
Orang jual beli kok gampang banget lihat, gampang berkah jual belinya semacam itu. Sebab di balik niat yang baik dalam tolong menolong akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah kita baca satu saja, khiyar, namanya khiyar majlis. Kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin, sampai kepada hikmah yang ke-197. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, tamakkunu halawati al-hawa, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udhal. Tamakkun kokoh, mantep, menguatnya. Tamakkun halawati al-hawa, manisnya hawa nafsu, fil qalbi, di dalam hati. Huwa, itu adalah ad-da'u, penyakit, al-udhalu, yang susah disembuhkan, penyakit parah. Di sini ada goleb, ada hati, ada hawa nafsu. Sederhananya, kalau sudah hati ini, hawa nafsu sudah menguasai hati seseorang, hati yang sudah dikuasai hawa nafsu, maka berarti hati itu telah terkena penyakit yang susah disembuhkan. Baik, sekarang kita perlu kita rinci gambarannya. Memang kita tidak melihat seperti gambaran yang akan kita gambarkan, tapi semua orang itu merasakan. Saya pernah rindu, saya pernah sedih, saya gembira, kan begitu. Saya bisa mikir, oh ini, oh kalau ada mobil merah itu, oh berarti ada Pak ini datang ke kantor sandal. Ini namanya akal, ini akal. Kita bisa menggunakan akal kita. Akal kita bisa gunakan untuk berpikir. Hati kita ada sedih, ada gembira, semuanya memahami dan semua merasakan. Cuman bentuknya kayak apa, serahkan kepada Allah. Yang jelas ada. Bahkan kalau Anda dibilang tidak berakal pun Anda marah kok. Nah ya, cuman gambarannya begini. Ada hawa nafsu, ada hati, ada akal. Anggap saja tempatnya beda dulu. Ada hawa nafsu, ada hati, ada akal. Baru nanti ada syariat. Hati ini hendaknya, hati ini hendaknya dibimbing oleh akal dalam segalanya. Hendaknya hati ini dibimbing oleh akal, sebab akal ini yang bisa membedakan mana hak dan batil. Maka akal yang dibimbing oleh syariat, yang mengetahui hak batil, kemudian hatinya orang ini selalu dibiasakan mengikuti apa yang dipahami oleh akalnya, selamatlah orang ini. Akan tetapi di sana ada hawa nafsu yang dikatakan dalam Al-Quran al-ammarah bisu', dia selalu mengajak kepada kejelekan. Maka hawa nafsu ini juga seperti hanya akal, bukan akal mengikuti hati. Kalau akal mengikuti hati nggak ketemu judulnya. Hati suruh mengikuti akal. Hati ini nanti, hati bisa dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga kalau sudah hati seseorang ini dikuasai oleh hawa nafsu, maka ini disebut dengan tamakkunu halawatil hawa. Jadi hati itu lebih menikmati dengan bisikan-bisikan hawa nafsu, kemaksiatan dan segala ketidakbaikan. Jadi kalau hati seorang hamba yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia punya penyakit yang susah disembuhkan. Mau diapain juga susah. Nah, coba kita kalau sudah terpengaruh hawa nafsu, kan unik. Hati kita, akal kita mengerti kalau itu nggak baik,
Tapi karena hati itu sudah terpengaruh hawa nafsu, ternyata hatinya nyangkut kepada sesuatu yang tidak baik. Karena hati sudah nyangkut dengan sesuatu yang tidak baik, padahal akal sudah katakan tidak baik, nggak bisa dinasehati juga susah, penyakitnya sudah kuat di dalam dirinya. Ini berlaku dalam kisah semua orang yang mendahulukan baper dulu, tidak pakai kesadaran akal, maka ini dalam segala kehidupannya akan menjadi salah. Urusan asmara misalnya, cinta yang nggak jelas, mencintai orang kriteria nggak jelas. Orang anak gadis ditanya, apa sih nak kok kamu seneng banget, sayang banget sama dia? Nggak tahu bah. Cinta buta, karena dia melakukan hatinya, akalnya nggak nerima sebetulnya. Seandainya bukan karena terlanjur jatuh cinta orang itu, dia nggak bisa nerima. Karena jatuh cinta itu sebenarnya hatinya yang sebetulnya bisa dibimbing oleh akal, akan tapi telah dikuasai hawa nafsunya, makanya dia gandrung kepada dia, ibunya dilawan, bapaknya dilawan, dia nuruti hawa nafsunya. Akal yang mengatakan, kalau diajak diskusi, mana lebih bagus antara dia dengan bapakmu? Ya bapakku, tapi aku cinta. Lalu kenapa kau tinggal bapak ibumu? Iya, tapi aku cinta. Lihat, ini contoh gambaran saja yang sederhana. Jadi kalau sudah hati dikuasai hawa nafsu, lihat, kebenaran susah dilihat. Dan kita pun mungkin sering melihat kita dikuasai hawa nafsu, ngerti itu haram itu gak boleh, tapi kenapa kita lakukan? Ayo, bicara akal kita, ilmu kita ngerti dari ustadz itu haram, itu jangan. Ngomong kasar sama istri gak boleh, tapi kenapa ngomong kasar? Saya dikuasai hawa nafsu. Ngomong jelekit sama ibu nggak boleh, kenapa saya melakukannya? Itu nggak boleh, itu haram. Iya tahu haram, dosa. Bahkan kalau di sekolah ditanya gimana hukumnya durhaka pada orang tua, haram. Dia ranking 1 di sekolah, tapi hatinya belum, hatinya dikuasai hawa nafsu, masih ngomong kasar sama ibunya. Makanya, nah ini adalah gambaran yang ada pada diri kita. Ada hawa nafsu yang ammarah bisu, ada hati kita yang bisa saja terpengaruh dengan hawa nafsu, dan bisa saja kita punya hati yang patuh tunduk kepada bimbingan akal, yang akal yang patuh dengan syariat, makanya muncul seorang mukmin yang baik. Gambarannya kayak gitu. Maka tamakkunu halawatil hawa, kalau sudah hawa itu hawa nafsu, kalau hawa nafsu sudah menguasai, mapan di hati seorang hamba, di hati seorang hamba, aduh penyakit dia, penyakit. Makanya kan ada orang alim tapi kenapa kok kurang ajar dengan syariat? Alim dia, sampai Nabi menyifati dan namanya ulama su. Bahkan yang paling ditakuti Nabi paling takut bukan Dajjal. Dajjal menakutkan, tapi ada yang lebih aku takuti lebih dari Dajjal adalah apa? Ulama alim tapi tidak ngamalkan ilmunya. Loh kok begitu, bagaimana? Ya itulah, dia punya ilmu, akalnya itu seharusnya bimbing, tapi tidak, dia kalah hatinya ngikuti hawa nafsunya. Makanya dia mungkin seorang ustadz, tapi yang paling banyak makan duit masjid, makan duit yayasan, korupsi, jadi pejabat juga pejabat. Nah, kenapa? Dia punya ilmu loh ya, dia punya ilmu, tapi kenapa kejahatan dilakukan oleh dia? Karena dia tidak mengikuti bimbingan akalnya yang patuh dengan syariat, tapi dia lebih dikuasai hawa nafsu. Nah ini katakan tamakkunu halawatil hawa, kalau sudah hatinya itu terbiasa dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga kenikmatannya seolah-olah dengan mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah orang begitu, susah, penyakit yang susah diobati. Tapi bukan berarti tidak bisa diobati, ada obatnya kan begitu. Nah kemudian setelah itu muncul satu disiplin ilmu yang selama ini dihadirkan para ulama, namanya ilmu membersihkan hati dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Tathhirul qulub, membersihkan hati, atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bagaimana ilmu meredam amarah, bagaimana ilmu menghilangkan dengki, bagaimana menghilangkan dendam, bagaimana ilmu menghilangkan kesombongan. Jadi sombong, dengki, dendam, benci itu semua adalah tiupan-tiupan dari hawa nafsu yang akal gak mau. Coba orang sombong tuh gak seneng sama orang sombong, orang pelit juga gak seneng sama orang pelit. Coba aja, sebab akal gak bisa dibohongin. Akal, orang pelit paling gak seneng duduk sama orang pelit. Termasuk penjahat nomor 1 di kampung itu, kalau punya anak perempuan yang baik, gak pernah bercita-cita pengen punya menantu kayak dia, gak mau. Pengennya, jadi akal itu mudah sebetulnya.
Cuman kenapa kok kita tiba-tiba nggak bisa ngikuti bimbingan akal tadi? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, di situ ada satu ilmu yang namanya ilmu memerangi hawa nafsu, yang baginda Nabi menyebut dengan jihadun nafas, jihad akbar. Jihad yang paling besar adalah bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita. Ini perlu waktu, dan harus kita masuk medan ini. Kita harus masuk medan ini, kita harus berlatih. Tadi kan teori yang kita sebutkan, gambaran ini ada hawa nafsu, ini ada hati, ada ini, ada teori, belum bisa kita. Apakah setelah itu langsung selesai? Oh enggak. Kita pulang ke rumah harus melihat tetangga kita yang mulai kemarin saya ngiri, kenapa kok dia lebih gede tokonya, kenapa lebih rame. Hari ini aku pulang. Kenapa? Bukankah dia umat Nabi Muhammad? Akalnya nyambung. Bukankah itu adalah tetanggaku, umat Nabi Muhammad? Mesti aku bangga dong. Tapi kenapa aku ngiri? Karena dikuasai hawa nafsu. Oke, sekarang aku lawan hawa nafsuku. Mendoakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang kaya semakin kaya, rizkinya semakin banyak. Itu cara memerangi mulai saat ini. Kalau tadi kan teori ilmunya, ilmu teori tadi itu, tapi kadang perlu kita praktek. Kenapa kita harus ngiri? Kenapa harus dengki? Ngiri dengki ada, itu kita semuanya bakat itu semuanya. Kenapa? Di dalam diri kita hawa nafsu, dan tugas kita bukan memangkas hawa nafsu sampai habis. Kita nggak akan bisa, kan ada hawa nafsu. Justru sebaliknya, hawa nafsu yang ada pada kita itu sesungguhnya kendaraan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah. Justru karena adanya hawa nafsu inilah kita punya kelebihan dari malaikat. Kapan itu? Di saat kita bisa melawan hawa nafsu kita. Malaikat nggak punya hawa nafsu, nggak ada syahwat, nggak ada ini, ya sudah, mulia dia. Tapi ini kita diberi oleh Allah syahwat, tapi kok kita bisa menahan dari nuruti syahwat yang haram, maka ketahuilah kita akan melampaui malaikat. Nah, di sini bukan kita memangkas syahwat, tidak ada aturan ya. Kalau bicara tentang syahwat, hawa nafsu ini semua dari kita hawa nafsu ini yang menjadikan kita ini hidup. Cuman harus ada batasannya. Kalau kita menuruti hawa nafsu melampaui batas, inilah akan masuk pada wilayah-wilayah yang dimurkai oleh Allah. Maka yang wajib bagi kita itu adalah bukan menghilangkan hawa nafsu, nggak akan hilang, itu akan selalu muncul. Justru dengan adanya hawa nafsu inilah kendaraan bagi kita untuk kita bisa melambung. Ya Allah, dicaci, saya diolok, difitnah sama dia, ada marah kan kita, kretek, dingin. Nah, kesempatan aku harus jihad. Nah, ini baru naik pangkat dia. Kalau jadi malaikat nggak ada sakit hati, malaikat nggak ada ngiri, nggak ada perjuangan. Ya, kita karena ada hawa nafsu inilah, dan hawa nafsu ini gini loh, tidak ada syahwat yang Allah berikan pada syahwat apapun kecuali ada cara penyaluran yang halal. Syahwat makan, ada cara makan. Makanan yang halal, ada aturan-aturannya. Syahwat minum, syahwat hubungan laki-laki dengan perempuan, ada semuanya. Ada namanya pernikahan. Tapi keluar dari itu, lah itu menjadikan Allah murka. Nah, tapi apa bentuknya? Ilmu tarbiyah yang selama ini, ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah, ini sebetulnya bagaimana kita membiasakan untuk tidak ngikuti hawa nafsu. Dan setiap orang berbeda-beda, nggak bisa sama. Makanya kenalilah dirimu dan kenalilah kejahatan nafsu pribadimu, baru kita bisa melawan. Setiap orang berbeda-beda loh ya. Ibadah pun bisa ada hubungannya dengan hawa nafsu. Dia rajin puasa, anaknya semuanya diajak puasa, seperti yang melawan memerangi hawa nafsu. Oh enggak, ternyata dia orang paling pelit dia, makanya ibadah paling disuka puasa. Pengeluarannya kurang. Ini ada orang memerangi hawa nafsu itu sesuai apa sih yang ada pada saya ini. Kok saya ngirian? Wah, berarti jihad saya di sini. Saya kok sombong banget ya. So gampang dendam sama seseorang. Oh, lah itu. Dan ini nggak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah tahu hawa nafsu yang menguasai hati kita, baru nanti kita perangi, maka
hawa nafsu akan menjadi diri kita, hati kita terbebas dari hawa nafsu, baru hati tadi bisa mengikuti akal yang dibimbing oleh syariat, maka menjadi benar dia. Lah insyaf itu kan di saat seseorang terbebas dari seruan hawa nafsu, insaf. Orang nggak insaf nggak bisa. Contoh ada kesombongan, al-kibru batarul haq, Nabi menyebutkan orang sombong ngerti, diingatkan bener, cuman gara-gara yang ingatkan adik kelasnya. Ente tahu baru kemarin sok banget, gara-gara yang ingatkan di bawah dia level ilmunya, sok sebenarnya ngomong itu bener sebetulnya, cuman kenapa dia yang ngingetin? Subhanallah, itulah namanya hawa nafsu ammarah bisu. Yang namanya hawa nafsu selalu mengajak kepada kekejian. Kemudian di sana ada bedanya antara hawa nafsu dengan syaitan ya. Bisikan syaitan sama bisikan hawa nafsu itu, kalau bisikan syaitan itu, kalau orang ingin melakukan kejahatan, kejelekan, ini bisikan syaitan atau hawa nafsu, cara membedakannya sederhana. Kalau itu bisikan setan, di saat kita ingin melakukan kejahatan begini, kok nggak bisa, itu nggak akan pengen lagi ke itu. Sama setan nggak dipaksa ke situ, cari lagi, pokoknya kamu harus jahat. Tapi kalau hawa nafsu harus ke situ lagi, muter balik lagi ke situ. Hawa nafsu syahwat, mohon maaf, syahwat apa saja. Jadi keluar nih, balik lagi pengen ke situ. Nyari duit, padahal sudah tahu haram, tapi kan urusan syahwat laki perempuan, urusan syahwat mata, bukan urusan bisikan setan. Syahwat mata karena terbiasa dia nonton yang nggak bener, lihat. Dibawa kemana, balik lagi ke situ. Tapi kalau setan enggak, ayo nyuri, kata setan. Setelah nyuri nggak dapat, ya sudah nggak apa-apa, nggak nyuri, tapi zina aja deh, sampingmu ada itu, gitu. Jadi kalau setan tuh pokoknya ngajak jahat, tapi beda kalau hawa nafsu itu. Maka hawa nafsu biasanya konsentrasi, harus itu, fokus. Hawa nafsu pengen, makanya kalau sudah ambisi kekayaan terus ke situ, ambisi kekayaan sampai apa, ngerebut waris, kejahatan banyak ini. Pokoknya harus menjadi orang paling kaya, aku ingin nuruti kesombonganku, sehingga saat waris, bagian waris paling jahat, jual beli bohong, apalagi ngurus masjid, ngambil duit masjid, terus jadi pejabat juga korupsi. Ambisinya ke sana, itu hawa nafsu, bukan bisikan setan. Dua-duanya adalah kejahatan. Baik, maka yang perlu kita tekuni saat ini berarti ilmu tarbiyah. Jadi nggak cukup orang itu tanpa tarbiyah, itu sebetulnya ada dalam setiap kehidupan, hanya kadang orang tidak menyadari. Kan kalau di Jawa, ilmu Jawa itu ada nama ilmu toto kromo, tata krama, itu kan tarbiyah, diajari akhlak, kamu sama orang tua gini, akhlak. Dalam Islam itu akhlak, ilmu tasawuf itu akhlak. Tarbiyah itu pendidikan, nggak boleh gini, kamu harus begini, melatih yang baik, disesuaikan dengan bimbingan akal. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu ini, ilmu tarbiyah, ilmu akhlak ini fardu ain di atas fardu ain. Ilmu belajar sholat itu wajib loh ya, tapi membersihkan hati lebih wajib lagi. Membersihkan hati daripada diliputi hawa nafsu itu lebih wajib lagi. Ilmu sholat wajib, ilmu puasa wajib, wajib ain, fardu ain. Tapi ilmu membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Orang haji bisa saja dengan haji tambah kesombongannya kok. Orang melakukan ibadah bisa saja kayak iblis. Iblis itu kurang tarbiyah. Iblis itu adalah menjadi sombong karena ibadah. Dia sombong, dia nggak ada tarbiyah, dia nggak ada pendidikan, dia sombong. Maka disuruh sujud kepada Nabi Adam, mikir dia, masa aku yang sudah beribadah puluhan ribu tahun suruh hormat sama makhluk yang baru diciptakan saat ini, belum punya prestasi. Nabi Adam kan baru diciptakan, belum terlihat sujud, belum terlihat ibadah. Nabi Adam habis diciptakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu, lalu Allah perintahkan malaikat, hei malaikat sujudlah kau. Wahai malaikat sujudlah kau. Malaikat semuanya sujud, iblis tidak. Iblis itu aslinya bukan golongan malaikat, tapi dia bukan golongan malaikat,
tapi karena dia hebat beribadah sampai dimasukkan bersama golongan malaikat. Cuman dia tidak dapat tarbiyah, ada hawa nafsu dalam dirinya, nggak dapat tarbiyah, nggak ada pendidikan, maka menjadilah dia semacam itu. Sama kalau kita tidak pernah belajar tarbiyah, biarpun ilmunya banyak, oh ustadz yang paling ngiri. Bisa saja sampai Imam Ghazali menyebutkan la hasadaka hasadil ulama, hasud dengki yang paling serem dengkinya ustadz lah ya. Kalau pedagang dengan pedagang itu bisa ketemu nanti, pedagang dengan pedagang itu kalau ngiri, saling ngiri, itu suatu ketika bisa bertemu. Kenapa? Ada barang murah, cuman aku nggak kuat beli sendiri, bisa kita dua padahal musuhan kemarin beli barang-barang besanan bahkan. Tapi kalau hasadnya ustadz ini lebih serem lagi. Olah hasadah, loh apakah kurang ilmu? Tidak, sehingga marah melihat ustadz di situ, ustadz berkiprah dakwah itu marah, merendahkan, caci maki, Allah-Allahan, nasib buruk. Dan itu membahayakan sekali orang semacam itu. Loh apakah ilmunya tidak ada? Ilmunya ada. Lah terus kenapa? Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka baginda Nabi SAW, biarpun hadis ini diperselisihkan oleh para a'immah muhadithin, waktu Nabi keluar dari perang Badar perang yang dahsyat, wah, luar biasa, dan Nabi dan para sahabat Nabi mendapatkan kemenangan, dan ini perang yang bagaimana, yang jumlahnya hanya 300 berapa itu melawan 1000, nggak sebanding. Umat Islam menang. Nabi berkata, roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih gede lagi. Sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, perang begini kau sebut dengan perang kecil lalu menuju perang gede, ini apa yang akan kita hadapi? Perang apa ini? Nabi menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsumu yang ada dalam dirimu, yang menjadikan dirimu berani sama orang tua, dolim sama istri, tolak pinggang pada suami, nggak patuh pada orang tua, dan seterusnya. Itu adalah hawa nafsu. Maka betul dikatakan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari bahwasanya tamakkunu halawatil hawa, menguatnya hawa nafsu di dalam hati. Kalau sudah menguasai hati, sehingga manisnya, senangnya, hiburannya apa? Maksiat. Kalau nggak misal enggak, kalau nggak ngelihat yang itu nggak mau. Hiburannya adalah di mana? Kemaksiatan. Kalau sudah orang hiburannya dalam kemaksiatan, berarti dia hawa nafsunya. Kan kita menemukan, biarpun dalam cerita mungkin kita juga menemukan dalam diri kita, sesaat kita menemukan hiburan kita ternyata ibadah. Justru kami khusudan semuanya ini merasakan hiburan kok datang ke sini. Riang kok pulang dari rumah, gembira, bukan maksiat, bukan mau zina, bukan mau mabuk. Tapi ada orang hiburannya kalau tidak nonton yang kotor, film kotor, tidak zina, tidak mabuk, enggak. Berarti orang yang dikuasai oleh itu tamakkunu halawatil hawa. Manisnya yang ia nikmati, rasakan manis di saat mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Kalau sudah orang kegembiraannya dalam irama menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya dia telah terjangkit penyakit yang susah untuk disembuhkan. Susah disembuhkan. Abu Jahal itu termasuk punya begitu. Abu Jahal nggak kurang-kurang loh ya, Abu Jahal baginda Nabi loh ya. Wong setiap saat duduk dengan Rasulullah, tapi dia lebih senang ikuti hawa nafsunya, dikuasai hawa nafsunya. Nggak bisa bener. Sama kita belum katanya ngaji setiap hari, wah, tapi kita sering ikuti hawa nafsu, nggak bisa bener, susah. Kita akan susah menjadi baik karena telah kuat dikuasai hawa nafsu. Nah, ilmu memerangi hawa nafsu bukan ilmu sehari. Makanya yang selalu kami hadirkan dalam rentetan kajian yang panjang, bagaimana kita biasa mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, memaafkan, ngirim hadiah, dan seterusnya. Itu sebetulnya dalam irama, ya ini memerangi hawa nafsu yang kuat menguasai hati kita. Semoga Allah memerdekakan kita dari diperbudak oleh hawa nafsu kita, dan semoga kita dimudahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk akal yang patuh kepada syariat baginda Nabi SAW, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Ke Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, kami akan memberikan kesempatan. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Afan Buya izin bertanya. Kurban lebih bagus setiap tahun bagi yang bisa menyisihkan rezekinya, walau dengan cara nabung selama setahun. Pertanyaannya Buya, boleh enggak uang yang kita siapkan untuk kurban kita kasihkan ke orang lain yang belum pernah ikut kurban, supaya mereka bisa ikut kurban seperti anak atau ponakan atau saudara kita. Terus apakah pahalanya tetap sebagai pahala kurban atau hanya sedekah saja? Jika pahalanya hanya sedekah saja, mana yang afdol antara sedekah dan kurban di waktu haji ini? Terima kasih Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban itu seperti ibadah yang lainnya, seperti puasa Arafah, seperti puasa Senin Kemis, disunnahkan oleh Allah, disunnahkan oleh baginda Nabi atas orang per orang. Jadi korban itu sunnah atas diriku, seperti hanya puasa Arafah sunnah atas diriku. Lalu kisahnya, ya setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Kapan datang bulan haji disunahkan saya puasa Arafah. Kapan datang bulan haji maka disunahkan saya untuk menyembelih korban, saya pribadi. Maka hendaknya masing-masing dari kita tuh berpikir untuk melaksanakan ibadah untuk dirinya. Saya nabung, berusaha untuk menabung. Kalau saya punya anak, ya saya belikan buat anak-anak saya, sah-sah. Berpikir untuk dirinya. Kalau saya punya kambing satu, saya berkorban. Tahun lalu sudah, kan tahun lalu, tahun ini belum. Jadi kalimat yang selama ini sering kita dengar adalah kalimat yang salah, menganggap korban itu seumur hidup sekali. Sehingga kalau disuruh korban dia bilang, aku kan sudah tahun lalu. Lah, masa ada orang puasa Arafah ngomong, aku kan sudah puasa tahun kemarin. Ya enggak, Saudi puasa lagi dong, kan begitu. Nah, lalu bagaimana jika seandainya saya punya kambing, mana lebih bagus saya berikan kepada seseorang untuk dia berkorban? Itu ya boleh-boleh saja. Cuman aslinya nggak begitu dong. Saya berkorban untuk saya sendiri. Adapun dagingnya bolehlah dia makan. Mestinya korban ya aku. Sebab dibuatkan atas aku. Cuman ini dalam irama menghibur ya. Oh, tetangga itu kayaknya belum pernah ngerasain korban. Saya kirim kambing untuk korban, Bu, korban. Ya sah-sah saja begitu. Nggak ada masalah. Cuman hendaknya ya kita utamakan korban untuk saya. Utamanya ya korban untuk saya dong. Saya korban untuk diri saya sendiri. Wong saya yang saya mendapatkan pesan dari Allah kok. Saya korban untuk saya. Lalu kalau saya memberi kepada orang, saya jatuhnya sedekah. Tapi sedekah untuk orang berkorban, kita dapat pahala sedekah dan insya Allah mendapat pahala korban juga begitu. Cuman urutannya begitu. Bukan kita berikan kepada orang lain, biarpun itu boleh. Boleh kita belikan, Bu, saya kasih kambing untuk berkorban, biar ibu ngerasain korban, ngerasain berkorban. Sebetulnya yang lebih penting adalah ngerasain korban, ngerasain daging korban, itu yang mereka butuhkan, bukan ngerasainnya tuh. Itu kan hanya rasa saja. Nah, kalau pengen berkorban, nabunglah agar pahalanya maksimal. Nabung, saya nggak mampu ya nggak usah. Dikasih sama orang, coba. Orang fakir, utang ada, utang banyak, tak taunya saya kasih kambing, Bu, saya kasih kambing gede ini harganya 4 juta buat korban, Bu. Setelah diterima, kira-kira mikir apa? Ya Allah, 4 juta, kalau dibatalin korbannya gimana Ustaz? Untuk nambayar utang loh. Kalau ingin memberi orang mungkin seperti itulah. Hendaknya kita berpikir mana yang lebih dibutuhkan oleh dia. Bukan kita suruh umroh, bukan kita kasih korban. Karyawan disuruh dikasih, kamu jabah umroh.
Belum tentu dia lebih senang loh ya diajak umrah, bisa saja dia ngenes. Bagaimana saya umrah, kontrakan belum dibayar, utang belum dibayar, lebih baik dikasih duitnya. Nah nih, jadi kalau kita ingin memberi, kita pikirkan, kalau ternyata memang oh itu saudaraku orangnya cukup, kita kasih kambing untuk korban, sah-sah saja. Bicara keabsahan adalah sah, cuman keutamaannya adalah selagi yang dia diperintahkan korban dirimu, ya lakukanlah untukmu sendiri. Selesai. Semua nanti bersemangat untuk berkorban atas masing-masing. Nah ini saya belikan, sah. Lah mungkin saya sudah korban, saya sudah sembelih korban. Tatonya apa? Duit saya banyak. Sebab saya menemukan satu ibu haji atau pak haji sembelih 5 sapi, seorang satu. Dikasihkan semua orang, sah-sah saja begitu. Cuman ini bisa saja merusak. Sebetulnya dia mah sudah nabung tadi mau keluar korban. Cuman gara-gara saya kasih nggak keluar tabungannya. Coba, dia sudah nabung mau nyembelih kambing, cuman dikasih sama Buya. Terus, ya nggak usah dikasih. Padahal kalau saya tidak kasih, dia keluar tambah kambingnya di sini. Jadi, utamakan dirimu sendiri untuk korbanmu sendiri. Kalau Anda ngasih orang lain, ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Utamanya ya dirimu sendiri. Korban untuk dirimu sendiri karena itu adalah sunnah, ada ainiyah sampai menggugurkan sunnah kifayah. Yang sudah kita bahas. Sunnah kifayah adalah dengan korban yang saya sembelih akan menjadikan yang lain juga gugur tuntutan sunnah, namanya sunnah kifayah. Pembahasan sunnah kifayah sedikit perlu yang pernah kita bahas di bab korban, ada satu fikih buku kecil, buku korban, tidaknya dibaca seperti itu. Jadi pikirkan korban untuk dirimu sendiri. Kalau mikir orang, kasih kambing dagingnya, itu yang lebih penting. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalam. Buya izin bertanya, hukum cucian hasil laundry sucikah dan apakah sah kalau untuk dipakai untuk sholat? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Islam itu mudah. Anda tidak dituntut untuk melacak kayak apa cara nyucinya. Sudah selesai. Anda husnudzon insya Allah sudah tahu. Kecuali Anda dikasih tahu, Pak, cara nyucinya begini, nggak sesuai, maka Anda tidak boleh lagi mencucikan di tempat tersebut. Kita tidak boleh bertanya sejauh itu. Oh panjang ceritanya nanti. Baju yang di toko ini dulu gimana nih? Saya beli di mana ini? Ini jualan Australia, ini baju Australia, baju Cina, baju Amerika. Wah ini yang buat kan orang megang babi, maka ini wah, pusing stres hidupnya nanti. Sudah laundry suci selesai, tidak usah mikir sana. Kecuali memang kita menemukan di laundry tersebut adalah dengan air yang tidak suci mensucikan, kalau baru nanti. Nggak usah kita berpikir yang aneh-aneh. Tidak diizinkan semacam itu. Masuk rumahnya orang mau sholat tanya, Pak ini sudah dipel belum, dicuci belum? Wah ini kurang ajar orang ini. Masuk rumahnya orang kok banyak cerewet. Seperti itu. Jadi keindahan kemudahan syariat Anda jangan banyak tanya. Biasanya penyakit waswas, tapi kan belum tentu cara mencuci kan kadang ada nggak pakai air dan ada nggak pakai air, berarti dia mungkin pakai air. Kalau memang terbukti kelihatan di mata kita, kita yakin nyuci yang nggak pakai air ya nggak suci dong. Seperti itu. Sebelum kita tahu, nggak usah kita pengen tahu sejauh itu, dan tidak diajarkan, tidak sunnah. Hal itu tidak sunnah. Jadi ada hal-hal yang nggak sunnah seperti itu, nggak boleh bertanya, bikin repot Anda. Termasuk diantaranya kan kalau bicara tentang najis itu kan ada sifat, ada bau, ada rasa, ada warna. Itu yang perlu kita perhatikan, warna saja. Nggak perlu dijilat itu lantai yang najis. Anda sakit menjilat nanti kan rasa harus jilat. Anda sakit, nggak harus dijilat. Makruh jilat. Ini kadang-kadang belajar fikihnya, fikih kebingungan. Jadi apa? Sifat najis ada 3, nggak kelihatan. Tapi kan mungkin saja jilatlah, kamera nanti viral besok menjilat najis. Nggak ada perintah menjilat najis ya, nggak ada seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita tidak boleh banyak tanya. Ada percikan air dari atas, Sayyidina Umar bin Khattab atau siapa itu, ada percikan, shit, tanya ini air apa, jangan dijawab, terserah air apa saja, nggak usah banyak tanya, jangan bikin repot hidup itu ya. Sudah, laundry cuci, kecuali terbukti Anda tahu masuk nggak benar baru saat itu. Kalau enggak, nggak usah banyak tanya. Wallah alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya.
Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak-bapak 1 orang dan dari jamaah ibu-ibu 1 orang dengan 1 orang 1 pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Mungkin bisa diangkat tangannya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wabarakatuh. Semoga Buya selalu mendapat keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya tentang jual beli dan kredit. Bagaimana caranya kita ketika ingin mengambil kredit rumah KPR supaya tidak terjerumus dalam lingkaran riba? Meskipun dalam akadnya itu sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, namun karena bank konvensional itu sudah tercampur di dalamnya ada riba, apakah meskipun akadnya sesuai dengan syariat Islam kita tetap dalam lingkaran riba, Buya? Terus adakah solusinya agar bisa tetap melakukan kredit dari rumah KPR itu tanpa harus terjerumus dalam lingkaran riba, Buya? Mungkin sekian saja, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pembahasan. Yang pertama masalah kredit. Kredit itu ada dalam Islam, namanya bai' bitaqsid. Kredit itu adalah sah di dalam Islam. Cuman caranya itu yang perlu diperhatikan. Kalau kredit normal, saya punya mobil, saya jual kepada Anda. Kalau Anda bayar kontan 50 juta. Cuman kalau 3 tahun oke lah. Anda pilih 3 tahun transaksi ya 70 juta. Setiap bulan Anda bayar begini. Itu kredit yang sah, no problem, nggak ada masalah. Cuman ada jenis kredit memang bentuknya kredit tapi sebetulnya kita dijerumuskan dalam dunia riba. Yaitu kredit perusahaan itu nggak punya duit. Cuman untuk bisa menghadirkan rumah atau mobil, dia menggandeng sesuatu yang ada ribanya. Anda mengkredit, sebetulnya bukan begitu kisahnya. Saya sebagai perusahaan nggak punya duit sebanyak itu. Untuk pembiayaan rumah ini, saya menggandeng bank yang ada ribanya di dalamnya. Saya gandeng bank membiayai semuanya. Nah, kemudian Anda mengkredit seolah-olah begitu. Anda bukan mengkredit beneran itu. Anda membeli sesuatu, oke, ini saya sendiri membantu. Jadi gini, Anda memberikan keuntungan 2, keuntungan kepada saya sama keuntungan kepada bank konvensional. Jadi yang paling dibohongi adalah Anda. Jadi bahasanya kredit tapi tidak sesuai dengan syariat yang semacam itu. Maksudnya begini, ini apa? Sebetulnya semuanya bisa dirubah dengan cara syariat. Dikyap-kyap bisa, diatur tuh bisa. Tinggal datang pada ustadz, mungkin ada orang saya berurusan dengan bank konvensional dan sebagainya. Dan bank konvensional sendiri, makanya justru kita bukan ingin menghancurkan bank konvensional, kita rindu bank konvensional pada akhirnya nanti berubah menjadi syariah. Itu loh keinginan kita. Yang selama ini bekerja di bank konvensional jangan dihinakan juga, tapi harapan kita dia berjuang nanti merubah itu menjadi bank syariat. Begitu. Ingat ini, bukan ini menghinakan, mencaci, merendahkan, tidak. Kita harus berusaha dong. Biarpun belum sukses, kalau niat kita benar sudah dapat pahala dari Allah. Maka caranya cari bank yang betul-betul syariat, yang bisa melayani Anda. Biasanya dari pihak bank syariah itu yang membeli rumah tersebut. Setelah dia membeli rumah tersebut, maka bank menjual kepada Anda. Anda menyicil kepada bank syariat, namanya kredit. Ini kredit beneran, karena barang sudah dibeli oleh bank. Kalau nggak begini namanya kredit main-main. Jadi biasanya pembiayaan bank, jadi kita transaksinya dengan bank. Kepada para pengusaha-pengusaha besar, seharusnya Anda ini sangat bisa. Yang kecil saja bisa, apalagi yang gede. Biasanya kalau sudah dikuasai oleh tamak, jadi nggak mau dengan itu semuanya. Katanya ribet dan sebagainya. Nggak ribet, sama. Jadi begitu. Jadi Anda berurusan dengan bank syariah, lalu Anda ngomong, bank syariah, saya ingin punya rumah itu. Tapi saya nggak punya duit, saya bisa kredit. Oke. Dari pihak bank nanti ada wakilnya yang membeli. Jadi yang dari pihak bank transaksi dengan yang punya rumah. Kemudian setelah itu Anda beli kepada yang bank.
Anda mengkredit. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Dan ini bisa. Mungkin semacam ini. Takutlah kepada Allah. Kepada siapapun yang selama ini masih berada di dunia konvensional, harapan kami adalah esok dirubah oleh Allah menjadi syariah. Lebih banyak rezekinya. Amin. Pindah syariah, lebih banyak rezekinya, lebih berkah, lebih bahagia. Kan begitu indah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami persilakan dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin bertanya Buya, akhir-akhir ini banyak kejadian yang membuat hati saya resah, yaitu tentang maraknya kaum LGBT. Apa? Maraknya kaum LGBT. LGBT. Banyak teman-teman saya itu yang bingung menjawab ketika anaknya yang berumur 2 atau 3 tahun melihat perempuan laki-laki ataupun sebaliknya. Banyak juga teman saya yang merungsing bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak, kok ada sih perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Saya sebagai ibu juga resah bagaimana saya harus melindungi anak-anak saya dari kaum seperti itu. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kita yang pengikut atau LGBT, pertama pandangan kita kepada mereka adalah pandangan kasih sayang. Mereka diuji oleh Allah. Mereka kena kelainan. Maka bukan untuk dicaci dan diolok. Sedih, hati kecil mau seperti itu. Karena jujur syahwatnya salah. Hati kecilnya nggak mau. Ibunya pun juga tidak senang dengan dia. Bibinya juga nggak suka. Bapaknya juga marah. Cuman dia sudah begitu. Dia tuh kasihan. Makanya bukan untuk caci dan diolok ya. Saudara kita yang seperti itu tidak perlu dicaci dan diolok. Kita doakan semoga Allah berikan kesadaran kepada mereka. Kita sedih, bahkan kita ketemu dengan mereka tuh pengen bener, saya pengen bener tapi saya tidak bisa. Dia perempuan Buya, saya dengan laki-laki sama sekali nggak syahwat. Tapi ngeliat perempuan cantik Buya, saya gemetaran. Dia ngomong, perempuan dia, ngelihat wajahnya cantik, nggak mungkin begitu. Makanya saya perempuan seperti itu duduk dengan laki-laki nggak boleh, duduk dengan perempuan juga nggak boleh. Kan kasihan dia. Sebab duduk dengan laki-laki dia cantik, bahaya bagi laki-laki. Duduk dengan perempuan dia syahwat dengan perempuan. Loh, ini kan sakit. Maka perlu didoakan ke orang-orang semacam itu. Kemudian di samping didoakan, yuk bagaimana kita sadarkan laki punya penyakit agar dia berobat. Dia berobat. Ini ada usulan dengan masalah psikologi dan sebagainya ada. Dia berobat agar dia bisa kembali normal. Makanya kami marah dengan orang yang malah legalkan. Maksudnya apa? Seperti gini, kalau orang kena penyakit koreng, itu kalau kita punya kasih dan sayang, kita berusaha, yuk kita entaskan dia dari koreng, bukan malah yang lain boleh korengan, berkoreng-korenglah kalian. Nggak boleh begitu. Justru yang melegitimasi, yang melegalkan itu yang merusak kasihan. Memang orang-orang yang diuji dengan itu senang sesaat, tapi dia nggak sembuh pada akhirnya. Dan banyak yang sembuh, jangan dikatakan tidak ada yang sembuh, ada yang sembuh, banyak yang sembuh. Berusaha untuk sembuh dan sembuh, wahai saudariku, saudaraku yang saat ini Anda punya kelainan dalam urusan hal ini, Anda bisa sembuh. Anda diuji di saat Anda menahan pahala, wahai saudariku. Anda mungkin Anda seorang yang lesbi, Anda seorang yang homo. Di saat Anda melihat laki-laki, bangkit syahwat Anda. Ini bukan sepele. Kalau Anda menahan itu haram, itu dosa, Anda mendapatkan pahala jihad. Jangan main-main ini. Anda menahan, Anda punya. Dan syahwat itu kan ada dalam diri Anda. Anda laki-laki, syahwat dengan laki-laki, tapi Anda tahu itu haram. Allah, Anda dapat pahala. Dan semuanya tuh bisa. Artinya begini loh, yang mengatakan nggak bisa itu bohong. Begini loh ya, saya laki-laki normal. Kalau saya ngelihat perempuan cantik, misalnya, saya syahwat. Apakah gara-gara syahwat saya harus berhubungan dengan dia? Kan tidak. Ada kan? Sama. Yang perempuan syahwat dengan perempuan pun juga sama. Kalau ada rambu-rambunya bisa nahan juga. Seperti saya laki-laki, lihat perempuan saya syahwat, saya tahan. Karena apa? Dia bukan istri saya. Begitu loh. Perempuan dengan perempuan, saya harus tahan. Karena apa? Ini tidak boleh dalam syariat.
Dengan begitu terus sambil berobat datang kepada psikolog agar dibimbing dalam hal ini. Bisa dikembalikan nanti sambil mohon kepada Allah, nanti bisa sembuh. Jadi ini yang perlu kami hadirkan justru kepada beliau-beliau ini yang diuji oleh Allah dengan begitu kesian. Dan kita kedatangan seorang Masya Allah sedih banget. Masya Allah sedih. Dia tuh jeris, saya pengen sembuh, saya pengen sembuh. Bisa nggak bisa, saya pengen sembuh. Makanya ini yang melegalkan, ini kurang ajar, ini ngerusak itu. Sudah tahu sakit mencari tolong, mestinya ada gerakan sekarang ini. Keluarkan dana besar-besaran untuk membiayai mereka, mungkin diisolasi, dimasukkan, diajak ngobrol sampai sembuh, macam begitu. Bukan malah dibuat, diizinkan, bukan begitu. Ya, sayangi mereka. Mereka umat Nabi Muhammad. Mereka ada yang sholat loh ya, ada yang sujud. Mereka juga rajin, ada yang kesenangan aja. Tapi dia tidak bisa menahan syahwatnya itu. Dia ahli iman ada. Maka ayo kita tolong mereka. Kita tolong mereka, kita kembalikan kepada kenormalan. Jangan dicaci Allah. Nah, ada pun kita yang sehat ya kita waspada. Ya anak-anak kita sering kita, pokoknya gini deh, asal anak kita dekatkan kepada Allah. Kita beri rambu-rambu, nanti dia mengerti sendiri. Nanti kalau sudah mulai akil balik, syahwatnya sudah ada, menjelang itu sudah mulai kita ajak bicara tentang hal-hal yang semacam itu. Dengan perempuan haram, dengan laki-laki juga haram, sama-sama dosa, nggak boleh. Nah seperti itu, nanti akan paham sendiri. Justru kita harus berani terbuka dengan anak-anak membicarakan hal-hal yang sifatnya pribadi begitu, supaya mereka tidak salah senang. Kita harus terbuka kepada anak kita yang sudah mulai gede. Sayang, kamu sudah umur 13 tahun ya, tolong ya, kamu anak gadis loh ya. Suatu ketika kamu pasti ada kecenderungan dengan kaum laki-laki, tapi ingat, laki-laki yang harus kau senangi nanti harus begini-begini, dipasang kriteria sehingga tidak larut dia. Kalau dia mulai nyeleweng, tapi saya senang sama sesama perempuan bu, baru nasihati. Ada keterbukaan. Di saat ibunya sudah tidak menjadi kawan buat anak perempuannya, kadang itu menjadikan anak bermasalah. Di saat sang ayah tidak bisa menjadi kawan baik untuk anaknya, biasanya anak itu bermasalah. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya, menjaga putra-putri semuanya. Kemudian siapapun yang terkena wabah LGBT ini, homo sama lesbi, semoga Allah beri kesembuhan. Yang merasa tolong amini, ini didoakan oleh orang banyak yang merasa punya penyakit, amini, semoga Allah memberikan kesembuhan, dikembalikan kepada keadaan normal dan diberi keturunan yang baik, yang sehat lahir batin, selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ada program, alhamdulillah, program-program di Al-Bahjah, diantaranya kita membuat gedung media. Media kita belum ada kantor khususnya, belum ada studio khususnya, belum ada gedung khususnya, baik media televisi kita atau radio. Karena radio kita banyak, sentralnya di Cirebon, tapi radio kita banyak, radio di beberapa kota. Nah, kita lagi buat gedung ini adalah akan kita bangun 4 tingkat. Perlu dana besar, tapi kami yakin bahasanya selagi untuk perjuangan di jalan Allah pasti ada kemudahan. Maka mohon didoakan dengan khusus. Nanti malam waktu Anda sholat malam, doakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan gedung media. Kita perlu dana kurang lebih 5 miliar untuk gedung media saja, 5 miliar untuk gedung media 4 tingkat dengan perlengkapan di dalamnya. Semoga Allah mengirim ahli surga, amin. Anda doakan setiap malam, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di gedung media ini. Adapun kalau ada yang bertanya kepada Anda, gimana saya ingin membayar, ingin mengirim transfer uang atau informasinya, langsung Anda bisa ke nomor telepon berikut ini, 08 gedung media ya. Gedung media tidak pakai ya, tidak pakai rekening ya. Oh, kalau mau berjuang datang aja deh kayaknya, bawa duit 1 karung juga boleh. Atau bahkan jadi nggak pakai nomor rekening nih, nggak pakai nomor rekening, biar datang aja, karena harapan kami mereka bisa melihat langsung ini loh gedung yang akan dibangun. Semoga Allah mengirim ahli surga. Untuk teleponnya ke 0857 7373 3735. Dan juga kita perlu dana kurang lebih 0,5 miliar atau 400 juta untuk pembenahan tentang kamera-kamera kita ini. Jadi kita harus ada kamera-kamera baru, ngikuti perkembangan.
dan semoga Allah memudahkan untuk itu semuanya dan Allah memilih kita. Yang sempit rezeki jadi lapang rezekinya insyaallah. Kemudian program orang tua asuh santri berpotensi, kami ajak semuanya, khususnya yang nggak punya anak, jangan sampai kita meninggal nggak punya anak. Jadikan mereka putra putri Anda yang mereka insya Allah calon ulama Rasulullah. Ayo putra putri Anda yang mereka itu insya Allah calon ulama Rasulullah. Yang nggak punya anak khususnya, Anda bergabung dengan program orang tua asuh. Yang punya anak, jadikan juga ini anak-anak Anda, agar anak Anda dimudah dihantarkan kepada kemuliaan. Urusi anaknya orang, maka Allah urusi anak Anda. Langsung saja ini ke nomor telepon berikut ini untuk informasinya, ke 0811 22 34 447. Adapun nomor rekeningnya ke orang tua asuh, ada nomor rekeningnya adalah Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777 555 0052, kode bank 451, orang tua asuh Al-Bahjah. Kemudian juga tadi ada yang bertanya tentang korban, kita juga ada korban. Kita juga ada menyiapkan korban, melayani korban, dan nanti akan disebarkan dimulai dari untuk santri dan para tetangga dan yang lainnya. Anda ingin pesan korban boleh. Mungkin ada di tempat yang Anda tidak bisa menjalankannya atau repot. Titip Anda bisa langsung, tinggal nanti dilihat saya pengen yang harga berapa gitu supaya mudah, nanti di situ akan disembelih dan dibagi-bagi. Baik, itu korban. Sebetulnya intinya bagaimana Anda bisa berkorban. Kalaupun tidak di sini Anda bisa belanja di tempat lain, pokoknya tolong deh jangan sampai tidak korban deh. Semua dari kita kalau bisa korban. Ingat korban sunnah setiap tahun. Kalau setiap tahun Anda korban. Ingin berkorban bersama kami, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 223 9918 atas nama Korban Al-Bahjah, kode bank 451. Informasi bisa ke nomor telepon 0852 650 36244 atau 0811 2343 577. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, saat ini ya Allah, kami di tempat mulia, puji syukur kepadamu telah kau mudahkan kami kembali ke tempat ini ya Allah. Jadikan ini mukaddimah ya Allah, perkumpulan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Tadi ya Allah kami membahas tentang LGBT ya Allah. Hamba-hambamu, saudara-saudari kami yang saat ini diuji dengan kelainan. Itu sakit, itu penyakit. Mohon ya Allah hilangkan penyakit itu dari mereka. Kembalikan mereka dalam keadaan normal ya Allah. Engkau yang memiliki mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jadikan kebahagiaan mereka dengan cara yang halal yang kau ridhoi ya Allah. Dan jauhkan lisan kami dari mencaci mereka dan mengolok mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, semua dari kami yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon hilangkan benci, dengki, dendam di hati kami ya Allah. Kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendengki kepada siapapun, kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kan kami mengikuti syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya ya Allah. Ganti dengan kasih sayangmu. Kami mohon ya Allah, wujudkan keadaan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia, memuliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat.
Kami mohon ya Allah, jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bermanfaat menjadi sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri ya Allah, jika ada di antara yang hadir suami istri yang sering cekcok, berselisih faham, bermusuhan, kami mohon lembutkan hati mereka, jadikan mereka saling mencintai. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan karena waris ya Allah. Itulah hari neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara kami kakak adik yang bermusuhan karena waris, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah, jadikan mereka saling mencintai dan tidak saling berebut lagi ya Allah. Ya Allah, yang mendengar suara ini siapapun mereka yang jarang solat, jadikan ahli solat. Yang pernah mabuk ya Allah, hentikan dari mabuk. Yang sering judi, hentikan dari judi. Kami mohon siapapun yang mendengar suara ini, yang di dalam masjid, di luar masjid, tetangga masjid, semua berikan segala kebaikan ya Allah. Mereka itu ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah, bimbing kepada kemuliaan ya Allah, berikan segala kebaikan di dunia hingga kelak di akhirat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa karib, doa menghilangkan segala petaka. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan minta selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar secara Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majlis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan program kajian Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Akhirnya saya Muhammad Al-Walid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.